हाँ जी, तुसीं सही पढ़िया। ये वीडियो देखने तो बाद तुहानूं वो सारियां गल्लां क्लीयर हो जाणगियां जो तुसीं एग्ज़ाम डे वाले दिन फॉलो करनियां है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 0.5 स्कोर तो रह जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम दे विच। IELTS एग्ज़ाम की आपां गल कर रहे हैं, तो मैं कुछ वो गल्लां दस्सण जा रहा जिन्होंने फॉलो करके तुसीं डेफिनेटली जिन्ना बैंड स्कोर तुहानूं चाहिदा उहनूं कवर कर लोगे। तो आजो शुरू करते हैं अज का वीडियो। IELTS का जो फाइनल एग्जाम है वो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इस सिक्वेंस के एग्जाम होंदा है। मैं वन बाय वन गल करूँगा कि किवें तुसीं अपना स्कोर कवर करना है, की ध्यान रखना है कि तुहाडा स्कोर डेफिनेटली कवर हो जाए। तो सब तो पहला आपां गल करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। पहला मॉड्यूल होंदा है तुसीं जदों शुरू करदे हो अपना एग्जाम, लिसनिंग दे विच सब तो मेन पॉइंट जिहड़ा तुसीं ध्यान रखना है दैट इज़ कंसनट्रेशन। और कंसनट्रेशन भी इस लेवल की होनी चाहिए है कि आसे पासे अगर तुहाडे अग भी लगी पई होवे, तुहाडे आसे पासे सब कुछ जल जाए, राख हो जाए, तां भी तुहाडी कंसनट्रेशन अपनी रीडिंग 'च होनी चाहिए है। ऑडियो तुहाडा कंसनट्रेशन दे नाल तुसीं सुनना है और क्वेश्चनस दे उत्ते तुसीं ध्यान रखना है। कंसनट्रेशन तो रखनी ही रखनी है, लेकिन बाय द वे अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो तुसीं माइंड दे विच कोई भी नैगेटिविटी नहीं लैके आउणी कि मेरा ये क्वेश्चन स्किप हो गया या मेरे 2-3 क्वेश्चन स्किप हो गए तो हुण मैं रह गया वाली फीलिंग तुसीं बिल्कुल नहीं लैके आउणी। बल्कि तुसीं ਇਹਦੀ बजाय तुसीं ये सोचना है कि मेरे हुण 2 क्वेश्चन इत्थे स्किप होए है, रोंग हो सकते हैं आई थिंक, तो तुसीं नैक्सट जिहड़े क्वेश्चनस बचे है उन्हां दे विचों तुसीं स्कोर अपना कवर करना है। सो एंड तक तुसीं फाइट करनी है एग्जाम दे विच, जिवें तुसीं बॉर्डर दे उत्ते खड़े हो और लड़ाई चल रही है। कोई भी ऑप्शन तुसीं नहीं छड्डना कि तुहाडा स्कोर रवे। तुसीं पॉजिटिव माइंड दे नाल एंड तक अटैम्प्ट करना है। स्किप नूं लैके वरी नहीं करनी, टेंशन नहीं लैनी अगर क्वेश्चन स्किप होंदे है, बल्कि पॉजिटिवली ये सोचना है कि स्किप हो गया तो कोई गल नहीं, हुण मैं नैक्सट जिहड़े क्वेश्चनस है उन्हां दे विचों कवर कर लूँगा। जो नैक्सट चीज़ है वो तुहाडी है कि तुसीं सारे आंसर्स लिखने हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आंसर्स छड्ड दिंदे हैं, कुछ उन्होंने नहीं पता लगे, लेकिन नैगेटिव मार्किंग तुहाडे IELTS के एग्जाम च नहीं होंदी। इस करके तुसीं कोई भी क्वेश्चन छड्डना नहीं है, तुसीं गैस जरूर करना है। अगर एक क्वेश्चन तुहाडा बाय गैस तुहाडी किस्मत चंगी हुई सही हो गया तो तुहाडा स्कोर 1 पॉइंट अगे जाता है, तो तुहाडा बैंड स्कोर 0.5 नाल अगे चला जाता है। 22 की जगह पर अगर तुहाडे 23 सही हो जाते हैं तो 6 बैंड स्कोर आ जाता है। लेकिन अगर तुसीं कोई खाली छड्डता तो डेफिनेटली श्योर है कि तुहाडा उत्थों मार्क्स नहीं आना। इस तो अगली जो टिप है जिहड़ी तुसीं ध्यान रखनी है एग्जाम दे विच, ये है कि तुसीं जदों सारे क्वेश्चनस कर लो, जनरली तुहानूं आइल्स लिसनिंग दे विच की हुंदा है कि 30 to 35 मिनट की रिकॉर्डिंग होंदी है। उस तो बाद तुसीं आंसर्स लिखने होंदे हैं, 10 मिनट्स तुहानूं एक्सट्रा मिलते हैं। तो उन्हां 10 मिनटां दे विच तुसीं फास्ट स्पीड रखनी है लिखण दी, साफ साफ लिखना है, लैजिबल होना चाहिए, पढ़न च क्लीयरली समझ आ जाए। और तुसीं फास्ट लिख के इनू 7 मिनट दे विच कंप्लीट कर लेना है। एनी हाउ तुसीं किवें ना किवें जिवें मर्जी 7 मिनट दे विच तुसीं अपने आंसर्स उतार लेने हैं शीट दे उत्ते, आंसर शीट दे उत्ते। और लास्ट वाले 3 मिनट तुसीं रीचैक करना है। रीचैक तो एवें काम करूगा जिवें मरदे दे मूँह दे विच पानी पाता तो उहदी जान बच गई। अगर तुहाडा एक स्पैलिंग या कोई भी माइनर मिसटेक तुहाडी रीचैक दे विच कवर होगी तो डेफिनेटली तुहाडा एक बैंड स्कोर बूस्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ है जो तुसीं लिसनिंग मॉड्यूल दे विच करना है, करके देखियो स्कोर डेफिनेटली आऊगा। हुण आपां नैक्सट गल करांगे रीडिंग मॉड्यूल दी। बहुत बारी इदां हुंदा है कि लिसनिंग तुहानूं टफ लग जाती है एग्जाम दे विच, तुहानूं लगदा है कि अज लिसनिंग फास्ट सीगी, मेरे क्वेश्चन स्किप हो गए, तो तुसीं उहदा जिहड़ा असर है ना अपनी रीडिंग दे विच लैके चले जाते हो। तो पहला जिहड़ा मेरा टिप है तुहाडी रीडिंग नूं कवर करवाउण वास्ते वो ये है कि तुसीं अपना जो लिसनिंग का इंपैक्ट है, चाहे जिद्दां दी मर्जी हुई होवे, वधिया हुई है तो बहुत ही वैल एंड गुड है। अगर तुहाडी मान लो लिसनिंग तुहानूं लगदा है कि वधिया नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुसीं उहदा इंपैक्ट अपनी रीडिंग ते नहीं पाउणा, माइंड दे विचों भुल जाना है कि लिसनिंग नाम की चीज़ भी मैं कोई कीती है। तुसीं रीडिंग दे उत्ते कंसनट्रेट करना है। और सैकेंड रीडिंग दे विच ये है, बच्चों के माइंड दे विच ये फिक्स कर दिता हुंदा है कि तुहाडा फर्स्ट पैसेज ईजी आऊगा, दैन सैकेंड थोड़ा हार्ड, तो थर्ड बहुत ही हार्ड होगा। लेकिन मैं तुहाडे दिमाग दे विचों ये गल सर्फ एक्सल दे नाल धो देना चाहुंदा है कि जिहड़ी रीडिंग है ये तुहाडे उत्ते डिपेंड करती है कि तुसीं किहड़े फील्ड दे हो। अगर तुसीं साइंस के स्टूडेंट हो, बैक तो तुसीं 12th तुहाडी नॉन मैडिकल या मैडिकल है, मैडिकल के स्टूडेंट हो, तुसीं अगे BSc की है, मैडिकल दे विच तुहाडी स्ट्रीम साइंस है, तो तुहानूं थर्ड पैसेज अगर साइंस का मिल जाएगा तो तुहाडे लई बहुत ही ईजी होगा, तुहानूं बिल्कुल भी टफ नहीं लगना।
ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਔਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਨਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 8, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਮੂਵ ਔਨ, ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਅਗੇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਤੋਂ 6 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 8 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 7.5 ਤੋਂ 8 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾऊँ। और रीचैक मैं अगेन कह रहा, रीचैक एक रामबाण है, पनीशिया है ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਈਨਰ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਚੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਵੜਨਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਗਰ ਟਾਸਕ 2 ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਕਰੋ, ਦੈਨ ਟਾਸਕ 1 ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੋਚੋ ਔਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੈਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਵੈਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਚੈਕ ਕਰਨਾ। ਰੀਚੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਮਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ, ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ SAES ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ, ਮੋਡਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਮੋਡਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿਦ ਐਕਿਊਰੇਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 0.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ
ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ 7 to 7.5 ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਟ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ਐਗਜ਼ਾਮ, ਡੂ ਵੈਲ, ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਟੇ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਵੈਲ ਔਨ योर ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।